한번 하실까요? Cheers. 네, 반갑습니다. Thank you. 재석이 형이랑 마시는 게 더 맛있나요? 안녕하세요, 양갱입니다. 제가 지금 방금 놀랍게도 재석이 형님과 와인을 한잔 했어요. 재석이 형이 저희 동네 옆집 동네 형이 아니라 여러분 아시잖아요, 전 세계적으로 유명한 와인 평론가 제임스 서클링. 와인도 맛있습니까? 아, 와인이 내가 아는 와인인데 훨씬 맛있더라고. 약간 좀 가슴이 벅차고 좀 왜 그렇죠? 웅장해진. 같이 마시는 사람이 중요하다. 그럼 같이 마시는 이 전 세계적으로 유명한 평론가를 내가 언제 이렇게 단둘이서 짠을 해볼 거야. 너무 영광스러운 자리였는데, 이 제임스 서클링, 이 재석이 형님을 만나게 된 이유가 이 제주도에서 푸드 앤 와인 페스티벌이라는 굉장히 큰 행사를 열어요. 이게 그 지역의 토속 음식과 와인과 이것 모든 걸 알리기 위해서 큰 행사를 하는 건데, 이미 하와이랑 호주의 멜번에서는 이미 하고 있더라고. 굉장히 유명한 행사로 자리를 잡았고, 그걸 이제 벤치마킹 해서 지금 올해 24년도가 9회째. 오늘 제가 참석할 디너가 이게 예사롭지 않아요. 그냥 뭐 되게 유명한 셰프님 혼자 와가지고 막 이것저것 만들어갖고 내놓는 게 아니라, 각 그런 식재료를 가장 잘 다룰 수 있는 되게 여러 명의 셰프님들이 각자의 음식을 하나씩 내놓는 거야. 더 중요한 건 뭐냐? 오늘 그 음식과 페어링하는 와인들이 재석이 형님이 직접 고르신 와인, 제임스 서클링이 그 페어링까지 고려를 해서 90점 이상의 와인들로 구성을 했다. 그러니까 이거는 뭐 맛이 없을 수 없는 디너인 거지. 어떻게 보면 양식과 퓨전이 아니고 전통적인 이 제주도의 식재료로 와인과 맞춘 거잖아. 그래서 좀 더 기대가 많은 것 같아. 이제 나중에 디너를 직접 먹으면서 또 여러분들께 소감을 알려드리도록 하겠습니다. Well, how did you know that I like Korean food so much? But I love Korean food because so many times there's this interplay with fermented vegetables and spices, and it works really well with all the fresh ingredients as well. My wife's a fabulous cook, but also we enjoy trying Korean food around the world. And for example, I'm going to New York in 2 weeks, and we already reserved 3 Michelin star restaurants, and they're all Korean. So Korean food, I think there's a misconception in the world that often people think Korean food is really spicy and rich and heavy. Of course, that sort of food exists, but the really fine and well-made Korean food is all about just touches of spices and really an emphasis on ingredients. So I tried to have wines. So this is my first trip to Jeju. I've always wanted to come to Jeju Island. My wife loves it here. And so I had a great time. We were here 4 days. The food was fantastic. But also there's a really unique vibe and energy to this place. And I think it's because it's a volcanic island. And I believe that the volcanoes here really make this place very, very unique. And then the food, the cold water of the ocean, the fish is amazing. It really has beautiful flavors, and there's a richness to it. But also the pork is insane. The pork is so good. And as far as wines, again, I think that classical wines that aren't too heavy, that have a freshness and acidity, they go so well with cooking in Jeju. In Korea, hey, just relax and have fun. You don't really need to learn rules about what you're supposed to drink with what food. You just have to drink really good wines. But actually there's some really good wines in Italy, and the wines aren't too expensive, and they're actually excellent quality. Some of the wines tonight are relatively good values. And I think that that's really important for people just not to be afraid. Enjoy wine. Try it. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이제 페어링에 나올 그 우리 재석이 형님 고르신 6가지. 첫 번째가 이제 샴페인. 이름은 르 브른드 누빌 꼬트 블랑쉐 블랑 드 블랑. 프랑스 샹파뉴 지역 와인이고 넌 빈티지. 당연히 이제 블랑 드 블랑이니까 샤르도네 100%.
이게 당도가 불인 것 같아. 도자주가 8g이라 쓴맛이 없다라고 보시면 되고, 요거 같은 경우는 내가 최근에 좀 우연치 않게 좀 여러 번 마셔봤는데, 그러니까 블랑드블랑 하면 막 날카롭고 막 쨍하고 막 이렇잖아. 얘는 좀 그거랑 좀 다르고 되게 풍성하고 과실미 있고 향이 좀 꽃향 나는 스타일. 볼륨이 크다. 그런 느낌이라. 이제 두 번째 나오는 거는 살로몽이라고 보통 하더라고. 살로몽이야? 운트호프 쾌글 리슬링이야. 아, 독일 거구나. 아니지. 아니요? 오스트리아. 여기 써있네, 오스트리아. 그리고 프리미에 쾌글이라고 있는데 얘네 밭 이름이에요. 얘가 특징이 뭐냐면 아무래도 싱글 빈넷에서 나오다 보니까 일반 리슬링에 비해서 확실히 향의 이 부케의 퍼포먼스가 굉장히 좋아. 세 번째도 화이트다. 파비아, 카르보네, 샤르도네. 아무래도 이제 이름만 봐도 미국 샤르도네잖아. 좀 전에 이제 리슬링이랑 완전히 결이 많이 다를 건데, 리슬링은 좀 크리스피하고 바삭하고 신선하고 가볍고 이런 느낌이라면 얘는 묵직한 느낌. 확실히 나파 샤르도네이기 때문에 오크 숙성을 좀 더 많이 했고 입에서 꽉 채워주는 느낌도 훨씬 더 강한 느낌으로 순서대로 가는 거야. 와인은 먹을 때 가벼운 것에서 무거운 걸로 넘어가잖아. 스파클링에서 스파클링 없는 걸로 넘어가고 화이트에서 레드로 넘어가는 게 굉장히 기본적인 스탠스란 말이지. 그래서 가벼운 화이트 다음에 무거운 화이트로 먹는 거다. 그렇게 이제 순서를 넘어가면 되고, 그럼 다음에 이제 레드 와인 나올 때가 됐지. 그러면 이제 만약에 레드 와인이 뭐가 먼저 나오겠어? 조금 가벼운 레드가 먼저 나와. 아, 가벼운 거에서 무거운 게 가니까. 그렇지. 맞네. 그래서 준비된 게 피오체사라의 바르베라 달바. 어허. 2021 빈티지. 이건 이태리의 피에몬트에서 온 거고, 품종은 바르베라. 달바라는 동네에서 바르베라로 만들었다. 요거 같은 경우는 조금 더 프루티하고 자두나 체리 같은 과실미가 굉장히 좋은데, 얘는 오크 숙성도 많이 안 하는 편이에요. 산도도 꽤 높고 바디감도 약간 미디엄 정도나 미디엄을 약간 넘어서는 정도이기 때문에 오히려 이렇게 바디감 세지 않은 게 음식이랑 먹기가 두루두루 잘 맞는 거고, 그래서 아마 바르베라로 택한 것 같아요. 그럼 네 번째는 이태리였네요. 네 번째는 이태리. 아무래도 나는 음식이랑 먹을 때는 이태리 와인이 치트키라고 봐. 특히 레드는 이태리 와인이 좀 치트키다. 산도가 너무 깔끔하고 좋기 때문에. 그 다음으로 나오는 건 이제 묵직한 레드가 나올 차례가 됐죠. 핑구스의 PSI라는 와인입니다. 이게 핑구스의 서드 와인이야, 세 번째 와인. 세컨드 와인은 플로르드 핑구스고, 이 세 번째 와인이 PSI. 푸시라고도 그냥 별명처럼 부르는데, 템프라뉴 베이스에 그레나슈가 약간 들어가 있어. 메인이 나올 때 보통 메인으로 뭘 가장 선호해? 고기에는 뭐니 해도 좀 묵직한 풍미가 깊은 와인이 잘 맞는데, 이 PSI가 딱 그런 역할을 해줘야 될 것 같아요. 이건 나라가 어디예요? 이건 스페인 리베라 델 듀에로. 스페인이라는 나라에 우리가 제일 많이 하는 건 리오아잖아. 리오아 말고 리베라 델 듀에로도 템프라뉴의 약간 성지인데, 여기는 되게 양이 적어. 그래서 좀 더 고급이다. 리오아보다 리베라 델 듀에로의 템프라뉴가 그 정도로. 묵직하니까 알코올도 좀 높겠다. 14% 나오네. 알코올이 좀 높은 편입니다. 자, 그럼 대망의 마지막 와인. 마지막 건 뭘 먹어야 될까요? 우리가 이제 뭐 묵직의 끝판왕. 꼭 챙겨 먹진 않지만 이렇게 뭔가 격식을 차리고 정식으로 뭔가 정찬을 즐겨야 된다. 그럴 때 빠질 수 없는 게 디저트. 디저트 와인 종류가 되게 많지만 그 중에서도 뭐니 해도 소테르니주. 색깔만 봐도 군침이 돌죠. 걸꿀 같은 색깔, 짙은 노랑, 금빛이 도는데, 요거는 라이온드 쉬드로의 세컨 와인이야. 샤토 쉬드로. 요거 이제 프랑스의 소테른이라는 지역에서 나오는데, 거기에서는 샤토 시드로라고 굉장히 유명하잖아. 1등급이잖아. 그 와인의 세컨 와인이다. 오, 이게. 그래서 빈티지도 있다. 2016. 오. 어느 정도 좀 수정돼 있지. 이 세컨을 만든 이유가 여러 가지야, 보통. 와이너리들이 퍼스트를 만들기에 포도나무가 좀 어리다. 그럼 그걸 세컨을 만드는 경우가 있어. 라이온드 시드로는 좀 결이 다르대. 얘네는 우리께 퍼스트가 뭐 질도 좋고 유명하지만 좀 젊은이들이 즐기기에는 가격이 좀 세. 비싸다. 그래서 MZ들이 즐기기에도 전혀 부담 없는 와인을 만들어야겠다 라고 생각을 하고 만든 게 이거래. 그래. 젊은이들 취향은 뭐겠어, 당연히. 아무래도 이제 주문의 사정, 가격적으로 메리트가 좋다, 그런 의미에서 만든 거고, 저런 것들이 이제 디저트랑 먹을 때 빛을 발할 수 있지. 정말 오랜만에 이렇게 완전히 격식을 갖춰서 다 이렇게 코스를 먹어보는 것 같아요. 진짜 오랜만에. 기대가 아주 큽니다. 제주 푸드앤 와인 페스티벌 5월 9일에 이미 시작을 했고요. 벌써 열흘간 제주도 전역에서 펼쳐지고 있습니다. 자, 그럼 지금부터 함께 만나보겠습니다. 감사합니다. 이쁘다. 과자? 깔끔하게 핑거푸드로 나왔네요. 샴페인에 좀 깔끔한 스타일의 음식이 나온 것 같은데, 이거부터 한번 먹어볼까요? 되게 상큼하다. 그래? 확실히 전체 요리라 그런가 상큼하게 나왔네. 이거는 약간 보트처럼, 배처럼 만들었네.
뒷맛이 나는데? 해초 느낌이 약간 있어요. 맛있다. 맛있네. 약간 이거 해산물 들어가 있는 것 같은데. 오징어. 야, 마지막 거랑 제일 잘 맞았다. 내가 오징어 들어있다 그랬잖아. 문어야, 문어. 잘 맞네. 일단 첫 번째 코스 라뮤즈부시에서 3가지가 나왔는데, 첫 번째 이제 야채가 엄청 잘게 썰어져 있는 얘는 굉장히 새콤한 라뮤즈부시였는데, 삼페인의 산도랑 굉장히 잘 맞았고, 두 번째가 보니까 저는 이제 처음에 백다시마가 들어간지 모르고 먹었는데 약간 김 맛이 나는 거예요. 이제 해초의 느낌이었던 것 같아요, 제가 느낀 게. 그거랑도 샴페인이 굉장히 좀 마리아주가 좋았던 것 같고. 근데 제 개인적으로는 세 번째의 그 춘금같이 생긴 게 안에 문어가 들어가 있어서 좋기도 했지만 그 겉에 느낌이 약간 비스킷이나 브리오슈 같은 나도. 그 느낌이 있어서 샴페인이랑 제일 잘 맞어요. 산도도 좋고 뭐 해초리의 느낌도 좋았지만 결국에는 이 샴페인이 가지고 있는 그 특유의 향이 나는 음식이 같이 더해지니까 훨씬 향수 효과가 좋았던 것 같아요. 저는 마지막 피스가 가장 맛있게 먹었어요. 요거는 한 2-3피스 더 줬으면 좋겠어. 요거 아주 괜찮아. 한 접시 더. 그러니까 생각보다 다시마랑 샴페인이 괜찮네. 두 번째 코스 이제 곧 나올 거야. 죽 나와, 두 번째는. 보통 리슬링은 우리가 평소에 먹을 때는 약간 스파이시한 거랑 많이 먹잖아. 볶음밥 아니면 사천 탕수육같이 약간 매콤한 느낌 나는 거라. 노래 부르나 봐 이제. 약간 그 W 호텔 디너하는 거. 하겠다. 어우, 친구야. 상큼해. 요번에 이제 두 번째 마시는 게 살로몬 온투호프 쾌글 리슬링이라는 건데, 일단 요거는 독일 아닙니다. 오스트리아 리슬링인데 굉장히 깔끔하고, 얘가 가격이 그렇게 비싸지 않은데 그 왜 죽기 전에 마셔야 할 청한가지 있잖아. 거기에 들어가 있어요. 죽기 전에 마셔야 할 와인. 그 정도로 굉장히 인지도도 높고 유명한 와인. 일단 리슬링을 중식이 아닌 거랑 마셔본 기억이 별로 없는데 요번 나오는 페어링이랑 같이 한번 마셔보고 어떤지 한번 말씀드려보도록 할게요. 향 진짜 좋다. 가솔린 아로마도 세지 않고. 조희숙 셰프님이 만드신 건데 전복 캐비어를 올린 잣죽. 와, 냄새 죽여. 끓일 때 질감이 느껴질 정도로 이렇게. 맛있겠다. 야, 기가 막힌다. 겁나 잘 맞는데? 깜짝 놀랐는데, 이거. 잣이랑 겁나 잘 맞네. 제가 발음이 뭔 뉘앙스요? 잣 같은 뉘앙스가 잘 맞아요. 와, 이거 완전 놀라운 발견인데? 일단 리슬링은 저 같은 경우는 중식이랑 주로 매칭을 많이 했었는데 오늘 이제 잣죽이랑 매칭을 하게 됐는데 완전 놀라운 발견. 생각보다 괜찮다가 아니고 굉장히 괜찮다. 죽이나 이런 거보다는 잣이랑 리슬링이랑 굉장히 잘 어울렸던 것 같아요. 그래서 잣이 들어있는 어떤 음식이라도 리슬링이랑 함께 한번 도전해 보시면 굉장히 새로운 즐거움이 생길 것 같아요. 이 살로몬 같은 경우는 꽃향, 흰 꽃향이나 흰 과육을 가진 과일 향의 스케일이 굉장히 크고 좀 화려하다. 다른 리슬링에 비해서 입문을 하기에도 더 좋다. 요 정확한 플레임이 살로몬 온투호프 쾌글인데 얘는 무조건 드라이다. 다른 것처럼 뭐 트로켄, 스페트레 이렇게 등급이 나누지 않으니까 드라이한 리슬링이 좋다 그러면 그냥 요걸 드시면 돼요. 고리가 쉽겠죠, 훨씬 더. 이 당도로 등급이 나눠져 있지 않으니까. 강하다. 요번에 나오는 음식이 알버트룽이라고 중국 셰프래. 중국 셰프가 민어와 모자반으로 만든 거래. 민어는 기름지잖아. 민어는 아무래도 그러니까. 생선 중에서 그렇지, 다르지. 또 이런 게 있네. 감사합니다. 이게 민어고, 요게 모자반을 약간 뭘 묻혀서 튀긴 것 같은데. 제주의 그 모든 것을 위하여! 신기하다. 비린내가 1도 안 나네.
민어 특유의 그 맛이 많이 나거든요. 근데 오크를 엄청 쓴 샤르도네를 이거랑 어떻게 맞추지 했는데 엄청 잘 맞아요. 미네랄의 그 크리미한 질감이랑 이 오크드 샤르도네 크리미한 질감이 굉장히 잘 어울려요. 제가 모자반이랑도 같이 한번 먹어볼게요. 너무 괜찮아. 진짜 귀신같이 맛있다. 마리아주를? 원래 생선에 오크스 샤르도네 안 맞는다고 많이 얘기해요. 보통 그렇지. 모든 생선에서 안 맞는 건 아닌데 보편적으로 안 맞으니까 웬만하면 같이 먹지 말아라. 그래서 이제 웬만하면 추천을 안 하는데 민어를 이렇게 부드럽게 조리를 해놓으니까 잘 맞는다. 민어가 부드러워서 그럴까요? 일단 미국 오크드 샤르도네는 크리미한 질감을 갖고 있잖아. 근데 이 고기도 약간 느낌이 그래. 근데 그런 거에서도 잘 맞고 신기하게 비린내도 딱 잡아줘. 오히려 그래서 좋은 거야. 재석이 형 한 건 했네. 그러니까 잘하네. 소믈리에로 가셨어야 되나? 아니 너무 의외의 이 조합이 많은데 다 잘 맞아. 근데 지금 샴페인 먹어봐. 얘보다 샴페인보다 얘가 더 잘 맞아. 저것도 샤르도네잖아. 그러네? 이것도 잘 맞지? 이게 훨씬 잘 맞는데? 그 크리미한 질감이나 이런 것 때문에 그렇게 느껴지는 것 같아요. 디저트까지 6개 코스 중에 이제 반 왔어요. 세 번째 코스인데 세 번째 코스의 와인이 오크를 아주 적극적으로 사용한 미국 샤르도네여서 내심 좀 걱정을 했어요. 이 오크 숙성을 한 샤르도네를 음식과 맞춘다는 게 진짜 쉽지 않거든요. 미국 샤르도네를 보면 약간 크리미한 질감을 가지고 있잖아요. 그런 느낌이랑 이 민어의 질감이랑 밸런스가 너무 좋은 거야. 샤르도네랑 전혀 부딪히는 거 없이 엄청 잘 어우러지고 이 모자반을 그냥 생으로 약간 소스를 묻혀낸 게 아니라 튀겨낸 것 같은 느낌? 식감도 바삭바삭하니 재밌어요. 이런 것도 오크드 샤르도네랑 잘 맞더라고요. 해초류 종류가 샤르도네랑 꽤 좋은 궁합을 보여주는 것 같습니다. 민어랑 오크 숙성 샤르도네 드시면 실패 안 하고 맛있게 드실 수 있을 것 같아요. 이제부터 레드로 넘어가네. 와. 냄새 너무 좋다. 냄새 너무 좋다 이거. 고사리 향도 엄청 좋고. 유부 오뎅? 쌀이랑 와인을 먹으니까 되게 신기하다. 그렇게 말이 없으신 분이 아닌데 계속 드시네요. 네 번째 코스는 비빔밥을 제주산 그런 해초와 채소류로 이렇게 비빔밥을 만들고 그거를 약간 얇은 오뎅으로 이렇게 유부주머니처럼 싸가지고 육수랑 제주 고사령에서 나온 음식이 나왔는데 요번에는 이제 이태리 와인 피오체사레의 바르베라 달바랑 맞춘 거예요. 근데 이게 알코올이 생각보다 높아요. 14.5%고 향이 약간 그 아주 신선한 자두나 체리, 석류 같은 과즙이 많은 그런 붉은 계열의 과실향이 많이 나는 스타일인데 좀 가벼운 느낌이거든요. 바디감은. 이거랑 좀 어울릴까 했는데 일단 음식이 굉장히 슴슴하고 깔끔했어요. 근데 와인도 좀 무겁진 않잖아요. 근데 이 두 개가 어떤 느낌이냐, 뭔가 와인과 음식이 만나 잘 어우러진다 이런 느낌이 아니라 그냥 항상 먹어왔던 당연한 것 같은 느낌? 밥을 먹다가 목마르면 물 마시잖아요. 그런 느낌? 굉장히 이질감이 1도 없이 굉장히 항상 했던 것처럼 자연스러운 느낌이었어요. 이 입안에서 밥알이 돌면서 와인이 들어오면 이게 얼마나 좀 이질적이에요. 우리가 쌀밥 먹으면서 와인 먹는 일이 좀 드물잖아요. 그럼에도 불구하고 입안에서 느낌은 굉장히 자연스럽고 먹을 때마다 부담이 없고 술술 넘어가는 느낌. 이 앞서 마신 음식과 와인의 마리아주가 되게 좋았지만 개인적으로는 이번 마리아주가 굉장히 특별하지 않아요. 너무 이질감이 없어서 좀 놀랐어요. 굉장히 술술. 이제 다음번에는 메인이 나오고 마지막으로 이제 디저트가 나옵니다. 다음에 나올 게 와인 센트럴 차슈라고 해요. 돼지고기를 와인에다가 약간 숙성시켰나? 뭐 이런 느낌인 것 같은데 국룰이죠. 네, 돼지고기와 레드 와인을. 이 다음 것도 같이 한번 마셔보고 느낌을 한번 알려드려보도록 할게요. 달라. 우리가 먹던 템프라면랑은 결이 좀 달라. 이런 것도 있잖아. 위조 방지. 포세차가 스페인어로 빈티지고 프랑스어로는 밀레지, 이태리어로는 아나타. 리제르바나 그랑 리제르바 요 딴 게 없다. 쟤는 쟤야 그냥. PSI. 싸이가 좋아할 것 같아요.
DO 지역 AOC처럼 우리가 먹던 템프라뇨랑 결이 좀 다르다. 근데 가격도 결이 좀 다르다. 7, 8만 원? 근데 얘는 포스트가 한 150 하니까 되게 클래식해. 전혀 모던하지 않고 오히려 클래식하고 뭔가 오크향 뿜뿜이나 이런 게 아니라 포도 자체에서 오는 향을 강조하려고 하는 그런 느낌이 강해. 근데 이거는 차슈랑 먹어봐야 할 거야. 고기랑. 근데 나는 개인적으로 스테이크나 흔히 와인 먹으면 와인은 스테이크지 이렇게 얘기를 하잖아. 근데 나는 스테이크에 막 묵직한 와인보다는 이렇게 조금은 가볍고 좀 섬세한 와인이 잘 맞지 않나. 나는 그렇게 생각해. 그러니까 가볍다고 해서 피노까지는 아니고 풀바디가 아닌 그 밑에 급 정도. 이태리나 항상 형의 원픽은 이태리더라고. 이태리 와인이 기본적으로 산도가 있기 때문에 음식이랑 맞추기 제일 좋은 것 같아. 그리고 또 우리나라 음식이 좀 짜잖아. 이 짠 거를 커버해 줄 수 있는 게 산도더라. 그런 면에서 보면 이태리 와인이 우리나라 음식이랑 참 두루두루 잘 맞는다. 감사합니다. 파절이를 너무 예쁘게 해놓으셨네. 기름이랑 이 층이 너무 예뻐. 안 먹어도 엄청 고소하겠다. 엄청 맛있다. 상큼한 맛도 있어. 이것도 합격이야? 고기랑 와인은 진리야. 무거운 와인이어서 오히려 안 맞을 거야. 밸런스가 너무 좋아. 다 예상을 벗어나는 거야. 뻔한 맛이 아니야. 메인은 메인이다. 최고야. 고기랑 비계 비율이 너무 좋잖아. 비계 씹을 때마다 고소함이 팡팡 터지는데 이 와인이 너무 잘 맞아. 너무 더 고소하게 만들어줘. 내가 20년간 다녀본 디너는 최고야. 다 잘 맞아. 버릴 게 없어. 거의 완벽해. 정식 잘하네. 잘해? 너무 요번엔 이제 디저트 전에 메인으로 한 페어링이었어요. 제임스 서클링이 홍콩에서 바를 운영해요. 그 바에서 일하는 셰프님을 직접 한국까지 모시고 왔다고 하더라고요. 알버트 롱이라는 셰프님이 만드신 건데 삼겹살을 좀 두툼하게 썰어가지고 조리를 한 건데 딱 보기에 그냥 되게 육질 좋은 차슈겠구나라고 생각을 했는데 막상 먹어보니까 시트러스의 느낌도 있고 와인의 느낌도 있고 그 옆에 파절이 같은 거 참기름의 느낌도 있어서 보통은 고기에 이 레드와인이라고 하면 어느 정도는 다 맞죠 그냥 적당히 즐길만 합니다. 근데 이 PSI도 오크향이 강하거나 연유나 바닐라가 빵빵 터지는 스타일이 아닌 굉장히 좀 클래식한 템프라뇨 포도 본연의 느낌이 많이 살아있는 와인이었단 말이에요. 그리고 바디감도 아주 세지 않고 그래서 그런지 모르겠지만 이 두 개가 굉장히 적절하게 잘 어우러져서 현재까지 마리아주 중에서 가장 좋지 않아요. 너무 당연하지만 너무나 당연하게도 맛있는 굉장히 최상의 궁합을 보여주는 그런 스타일이었던 것 같아요. 근데 오히려 이 차슈에 풀바디한 미국 와인이라던가 아니면 정말 단맛이 하나도 없는 완전 드라이한 묵직한 보르도 와인이었다면 오히려 조금 아쉽지 않았나 그런 생각이 들어요. 오히려 이렇게 좀 적절하고 과일향이 살아있는 이런 레드 와인이 훨씬 이런 섬세한 고기류와의 마리아주는 잘 맞는 느낌이 이번에 확실히 들었어요. 호텔은 언제 향을 맡아도 좋아요. 너무 이쁘다. 일본 디저트로 되게 유명한 셰프님이 일단 와인의 향이 너무 좋아. 형 디너 가서 이런 행복한 표정을 내가 처음 보는 것 같아. 누나 거지. nem샷이야? 이렇게 완벽한 마리아주가 있을 수 있나? 이게 이제 마지막 와인이에요. 리온드 시드로의 세컨 와인인데 일단 소테르 나면 달다, 맛있다 이런 느낌이 강한데 이 와인도 역시나 굉장히 달콤하고 엄청 잘 익은 과실에 많이 나서 마시기 되게 좋았는데 디저트로 나온 게 밀푀유 위에 애플망고를 깔고 그 위에 이제 딸기를 얹어가지고 나온 디저트였는데 이건 뭐 국룰이죠 국룰. 이 소테르의 이런 망고나 복숭아 같은 이런 과일들은 너무너무 잘 맞거든요. 확실히 와인에서 나는 향이랑 비슷한 계열의 음식을 먹는 게 가장 좋은 마리아주인 것 같아요. 그래서 디저트까지 너무 완벽했고 거의 뭐 지금까지 먹은 6코스가 아주 다 만족스러웠어요. 지금까지 제주 푸드 앤 와인 페스티벌에서 주최한 이제 디너를 끝냈는데요. 제임스 서클링이 90점 이상 받은 와인 중에 음식과 맞춰서 엄선해서 고른 와인 6종류가 나왔었고요. 그리고 이제 음식 6가지인데 이번 디너는 특이하게도 각 음식마다 셰프님들이 좀 달랐어요. 디저트 잘 만드시는 셰프님, 제임스 서클링 직접 홍콩에서 같이 온 셰프님이 만든 차슈도 있었고 또 우리나라 셰프님이 만든 제주도의 토속적인 재료를 사용해서 만든 굉장히 한국적인 음식도 있었어요. 그런 게 좀 많이 다른 디너랑은 달랐던 것 같아요.
그래서 좀 처음에는 한국 음식과 이 와인이 과연 잘 맞을까 하는 의구심도 좀 있었지만 이렇게 우리나라 음식이랑 와인이랑 잘 맞을 수 근데 이게 또 간과할 수가 없는 게 이렇게 대단하신 셰프님이랑 이렇게 또 대단한 제임스 서클링이랑 정말 심사숙고해서 음식을 만들고 와인을 매칭시켰기 때문에 가능한 게 아닐까라는 그치. 생각이 좀 들어. 그렇죠. 이게 뭐 그냥 허투루 한다고 되는 게 아니야. 엄청난 디테일들이 모였을 때 이런 엄청난 만족감을 주는 거라고 생각을 합니다. 근데 그래서 진짜 디너 단인 중엔 최고. 진짜 제일 만족스러운 것 같긴 해. 진짜 이게 뭐 말로 표현을 못 하겠어. 정말 이거는 완벽하다라는 말밖에 못 할 정도로 정말 처음부터 끝까지 하나도 실망 안 하고 너무나 다 만족스러워. 그런 디너가 됐던 것 같아서 일단 제주도까지 이렇게 촬영을 하러 온 보람이 있습니다. 이 음식과 와인을 맞춘다는 것 자체가 이제 저도 얘기를 하지만 이건 되게 잘 맞아요. 이건 하지 마세요. 이렇게 좀 정의를 내리는 감이 없잖아 있는데 몸으로 경험을 해보면 이 예외를 벗어나는 경우가 너무 많아요. 물론 이제 정답지가 있긴 하지만 거기서 조금 벗어나서 나만의 마리아주를 찾아가는 것도 굉장히 큰 와인을 즐기는데 즐거움이 될 것 같습니다. 여러분도 한번 도전해보세요.